गोटे नुहे दुईटे नुहे 20 राष्ट्र में वर्तमान लॉकडाउन स्थिति वर्तमान भारत में भी आम मैंने देखा पाचे जे कि जितेबाला प्रधानमंत्री अभिभाषण पर लंबा लाइन लग जाए पेट्रोल पंप गैस किल्लत वर्तमान भी सट आउट होगा ना तेज वर्तमान आम जो परिस्थिति देखुं लोक मैंने जो मैंने महानगर में कम कर मेट्रो सिटी और सेमी मेट्रो सिटी कम कर पलायन करने स्टार्ट कले निज निज एरिया को फेरी आसले तेज 2021 लगी कोरोना महामारी लॉकडाउन तेज 2026 लगे जाऊँगी एनर्जी लॉकडाउन ए विषय आज चर्चा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आम जोड़ी चाहती मालिक गवेषक एवं जगन्नाथ कथा संस्कृत महान प्रचारक सब्रत कान्हू बाबा बाबा आप स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। बाबा आप मन थे 2021 आम यही जगह बसी जो कोरोना लॉकडाउन चलता से भक्त मान अनेक किसी मार्ग बतई तो वर्तमान ये जो लॉकडाउन परिस्थिति मालिक विषय कौन प्रमाण मिलूँ? देखु ये जो समय बर्तमान आगे बहुत भयानक परिस्थिति आसो एमती समय आसो बहुत भयानक परिस्थिति आसो आमे कहूनु महापुरुष जहाँ कहते महरग काल हेब घोर समर लागिब 3 वर्ष 90 दिन अंतर रे जान म्लेच्छ बारुणी होइब भक्त बछा बछी हेब लीला चहटिब बाबू खंडुआले जान। महापुरुष रामचंद्र कहते जे घोर समर लगे घोर समर लगे महरग काल हम एमती समय आसो 2026 टू बर्तमान तो मीन शनि भोग चली से कहते 3 वर्ष 90 दिन अंतरे माने ये 26 रु 3 वर्ष 90 दिन अंतर भितर आ म्लेच्छ कई संसार नथिबे 26 रु 3 वर्ष 90 दिन अंतर भितर 2029 डेटा म्लेच्छ न रहिबे केही संसार माने बर्तमान नहर संहार चलिबो म्लेच्छ संहार चलिबो एई टाइम रे कोन हबो ना बछा बछी माने भक्त माने सब नाम को ठुलो करथिबे नाम को ही संकट संबळ करथिबे आउ किछि नै आपण भाई मेटल्स द्रव्य किछि मिलिबोनी टंका किछि काम करिवोनी ठीक कथा टंका थाई कि तो लोक माने किछि द्रव्य किनि परिबे ना टंका प्रॉब्लम सॉल्व करि परिबोनी ठीक कथा आगु एमति हो एई आज ठारु 3 वर्ष 90 दिन अंतरे म्लेच्छ मारुनी चलिबो ये हूँ महापुरुषों कथा म्लेच्छ मारुनी आज्ञा जोटा नरसंहार कह यहाँ नरसंहार आक्षरिक अर्थ। अच्छा अच्छा तेणु ये समय जो आसो खंडुआल पीठ ठारे भक्त मेले हेबे। खंडुआल पीठ कौटी? खंडुआल शब्दर कथा कहले 2 प्रकार अर्थ अच्छी। खंडुआल कहले जोगमाया जोगमाया माँ महामा बा दुर्गा ए दुर्गा पीठ बा अनेक शक्तिपीठरू भक्त मानकर लीला चहटिब। अच्छा शक्ति माने आम ओडिशा एमती 16 मंडल भक्त रहिले 16 मंडल देवी रहिले माँ बिरजा रहिले भगवती शाला रहिले बाणपुर भगवती रहिले शाला रहिले चचिका रहिले एमती 16 मंडल देवी एठू कौन हम ना भक्त मानकर ठिकणा पाइबू ये घोर समर लगे महरग समय चली खंडुआल पीठ ठार संकेत पाइबू अर्थात मेलन हम यही समय मेलन हम कौन हम ना जो मैंने भक्त थे से कौन करेंगे ना ए भयभीत हबार ना भक्त मैंने तो नाम को संबल करेंगे जमती द्वापर जुगे गोटे कोकुआ भय आसला भगवान निजे कोकुआ भय आसते ठीक ये समय से ही प्रकार गोटे टेलर चलो टेलर न तो चलो यहाँ टेलर आरंभ होनी तो टेलर आरंभ हो गली अलरेडी ये युद्ध भयनिका चलो एमती ये 3 वर्ष 90 दिन अंतर भितर म्लेच्छ आ कई संसार रही से जशवंत कहते 3 वर्ष 90 दिन अंतरे म्लेच्छ न रहिबे केही संसारे ठिकणा बेलरे जानिबु तुही भकत मेलरे रहिबु जाई सही गो सही स्थान महिमा महरग काले जानिबु सिना महरग काले जानिबु सिना महरग काले जानिबु सिना घोर समर हेब सेहिठारे देश विदेशरे पड़िबो बारे माने देश विदेश उड़ी पड़िबो आ महरग काल थिबो केही कागो जानि परिबे नाही सेतले 16 मंडल तू आभास पाइबू विभिन्न शक्ति मंडल भक्त मान को सुरक्षा दिया भक्त माने आनंद रे भक्त माने किसी विचलित हबार नहीं भक्त माने कारण कौ जुगे भक्त विचलित ही ना भक्त माने संबल क्या करथिबे मोर नाम कुटे संबल करी जगन्नाथ नाम महिमा गारी जगन्नाथ महिमा बा जगन्नाथ नाम को संबल करथिबे आ पंचसखा मार्गे जो माने थिबे सेही माने ही एकमात्र रहिबे जो मैंने पंचसखा दर्शन थे जगन्नाथ महिमा को कीर्तन करेंगे पंचसखा मार्ग रही ये भक्त नरसंहार समय भक्त मानकर बछा बची समय आसो आ नरसंहार भक्त मैंने
ମେଳ ହୋଇକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ଶିଶୁନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଗହ ଗହ ନାଦେ ଗୋଳ ଉପଜିବ ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା ହେବ ମହି ଗୁପ୍ତ ସବରୀରେ ସହଣାରେ ଥିବେ ଅନନ୍ତ ଦଳରେ ଯାଇ ସୁଧର୍ମା ସଙ୍ଗରେ ଲୀଳା ଯେ ହୋଇବ ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳର ସାକ୍ଷୀ ଠିକଣା ବେଳରେ ବାରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିବୁ କଳ କି ଘୋଷି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗହ ଗହ ନାଦେ ଗୋଳ ଉପୁଜିବ ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା ହେବ ମହି। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଏଇ ଯେଉଁ 2026 ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୌଦ୍ର ସମ୍ବତ୍ସର ଚାଲିଛି, ରୁଦ୍ରଙ୍କର କୋପ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗହ ଗହ ନାଦେ ଗୋଳ ଉପୁଜିବ ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା ହେବ ମହି। ଗହ ଗହ ନାଦେ ମାନେ ଠାବେ ଠାବେ ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ଏଠି କେମିକାଲ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଲିବ, ସିମନାଲ ମାଡ଼ ହେବ, ଏସବୁ ଚାଲିବ। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଗହ ଗହ ନାଦେ ଗୋଳ ଉପୁଜିବ ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା ହେବ ମହି। ମହି ଗୋଳକୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ କଳ୍କୀଙ୍କର ଗୁପ୍ତଲୀଳା ହେଉଥିବ, ଏକଥା ଜାଣିବେ ଭକ୍ତମାନେ। ବାରଙ୍ଗ ତୁ ଏକଥା ଗୁପ୍ତରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ, ନରସଂହାର ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ଏପଟେ କଳ୍କୀଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଥିବ। ଏକମାତ୍ର ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ବିହନ ବଛା ସେଇମାନେ ହିଁ କଳି ଯୁଗରେ ଆଗତ ବିହନ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ମହିମା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏକଥା ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ବାରଙ୍ଗକୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗଲେ, ଯଶୋବନ୍ତ ଗଲେ, ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ଗଲେ, ଆସିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। କ'ଣ କହିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କଳି ତାଣ୍ଡବ ଗୀତା। କଳି ତାଣ୍ଡବ ଗୀତା। ସେ କଳି ତାଣ୍ଡବ ଗୀତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଦାହାକ ଶକ୍ତିଲ ବହୁଳ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ହରଣ ପରମାଣୁ ବୋମା ଯା ଲାଗି ଗାରିମା ଶୀତଳ ହୋଇବ ଜାଣ। ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ଆଗରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିର ଦାହକ ଶକ୍ତିଲ ବହୁଳ ହଜାର ଶହ ଶହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରମାଣୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଟମିକ୍ ବମ୍ କାର୍ବନ ବମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବମ୍ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ଏଇ ବମ୍ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିର ଦାହକ ଶକ୍ତିଲ ବହୁଳ ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ପରିମାଣର ଦାହକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଅଗ୍ନିର ଦାହକ ଶକ୍ତିଲ ବହୁଳ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ହରଣ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହରଣ କରିବେ ନା ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁମାନେ ରାମ ତାରକ ନାମ ଜପ କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ତାରକ ନାମ ଜପ କରିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଟମିକ୍ ବମ୍ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିର ଦାହକ ଶକ୍ତିଲ ବହୁଳ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ହରଣ ପରମାଣୁ ବୋମା ଯା ଲାଗି ଗାରିମା ଶୀତଳ ହୋଇବ ଜାଣ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ 20ଟା ଦେଶ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଚାଲିଲେଣି, ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେବ। 73 ଦେଶ ମିଳିତ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ। ସବୁ ଦେଶ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମିଶ୍ରାଲି ବମ୍ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ? ଅଗ୍ନିର ଦାହକ ଶକ୍ତିଲ ବହୁଳ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ହରଣ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ହରଣ କରିବେ କେମିତି କରିବେ? ଅଗ୍ନିର ଦାହକ ଶକ୍ତିଲ ବହୁଳ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ହରଣ ପରମାଣୁ ବୋମା ଯା ଲାଗି ଗାରିମା ଶୀତଳ ହୋଇବ ଜାଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଶ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଟମିକ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, କାର୍ବନ ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଟମିକ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଝା ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଫୋପାଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବେ, ଅସ୍ତ୍ର ସରିଯିବ, ପରମାଣୁ ବୋମା ଯା ଲାଗି ଗାରିମା ଶୀତଳ ହୋଇବ ଜାଣ। ଭାରତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଜାତିସଂଘରେ ପାସ୍ ହେବ, ସେଟା ଶୀତଳୀକରଣ ହେବ, ଅର୍ଥ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବ, କେହି ଆଉ ବମ୍ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଆସିବ ଜାତିସଂଘରେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଟମ୍ ବମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ଶୀତଳୀକରଣ ହେଇଯିବ। ଶୀତଳୀକରଣ କର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ପରମାଣୁ ବୋମା ଯା ଲାଗି ଗାରିମା ଶୀତଳ ହୋଇବା ଜାଣ। ଗୋଟେ ଶୀତଳୀକରଣ ଚୁକ୍ତି ଆସିବ, ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଆସିବ, ବାସ୍ ବାସ୍ କେହି ଆଉ କେହି ଫୋପଡ଼ାଫୋଡ଼ି କରିବେନି, ପୁଣି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦମ୍ଭ ଟେକି କହୁଛନ୍ତି ଆଟମ୍ ବମ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଭାଇ କେହି ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ୟାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିବ ଭାରତ। ଏବେ ନୁହଁ, 3 ବର୍ଷ 90 ଦିନ ଅନ୍ତର ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଭିତରେ ୱାର୍ ଯେତେ ଯାହା ହବ ଚାଲିଥିବ, ଚାଲିବ ବାହାରିବ ଚାଲିବ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିବ, କେମିତି ହବ? ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ସତ ହେଇଯିବ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ଖସିବି ଚାଳନା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ 3 ଭାଗ ଲୋକ ନାଶ ହେଇଯିବେ। 3 ଭାଗ ଲୋକ ନାଶ ହେଇଯିବେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କୋଉଠି ହବ? ସବୁଟା ବାହାର ଦେଶରେ ହବ, ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆମେରିକାରେ ହବ। ଭାରତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆମେରିକା ହବ। ଇଣ୍ଡିଆ ବି ୱାର୍ ଯବନ ବେଶୀ ହବ, ଇସଲାମ ଉପରେ ବେଶୀ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ବେଶୀ ହବ, ବେଶୀ ହବ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ୱାର୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ହବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବାପରେ, ଆଉ ହେଲା ମାନେ ଏଠିକା ଲୋକ ଫସିଯିବେ, ଫସିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମିଡ଼ିଆରେ, ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯେ କି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହୁଏ
ତେବେ ଆମେ କୋଉଠି ଆଟାକ୍ କରିବୁ ଆମେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ହଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିବୁ। ହସ୍ତିନା କଟକ ରଣଗୋଳ ହବ ବା ହସ୍ତିନା କଟକଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସେଠି ହବ। ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ସମୟ ହବ। କ'ଣ କହିଲେ? ମହିମା ପ୍ରକାଶ ସେଠାରେ ହୋଇବ ପଞ୍ଚସଖା ଗୁପ୍ତ ପିଠେ 1600 ରଦାର ହାକିମି କରିବେ ଗୁପ୍ତର ଅଣଗିରି ତଟେ। ସେ କହିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦରି ନେବେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଉତ୍କଳରେ ଏମିତି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବେ ମାନୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାବୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଏବେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ମାଳିକା ମିଛ, ସତ ନାହିଁ ନାହିଁ ମାଳିକା ଏସବୁ ଘଟୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତ 2019ରୁ କହି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ତ 2020-19 ସେମାନେ କଲେ କିଛି ହେବନି। ଏହା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ଚାଲିବ, ନରସଂହାର ଚାଲିବ। ଇଏ ବଛାବଛି ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କେମିତି ଆସିବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେମିତି ଆସିବ? ଅନନ୍ତ ଯୁଗ କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁକରି 3 ଭାଗ ଲୋକ ନାଶ ହୋଇଯିବେ, 1 ଭାଗ ଲୋକ ରହିବେ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ କି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଏସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି କାରଣ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆଉଛି ମିନିମମ୍ 9 ମାସ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଆପଣ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଆଗରୁ? ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟେ 2-3ରେ ହେବ ଖେଳ କହିଛି 26ରେ ଭାଙ୍ଗିବ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ବଳ। କେଉଁଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମୋ ମନ ନାହିଁ, ସେଇଟା କୁହାହେଇଛି 2-6ରେ ହେବ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗିବ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ବଳ। ଆଚ୍ଛା 2-6 ମାନେ 26 ହେବ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗିବ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର। ଦୈତ୍ୟ କଲେ ଅସୁର। ଆମେରିକା ଦେଶ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁର ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମୋ ପାଖେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଭାଙ୍ଗିବେ କିଏ? ନା ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ, କାୟା ଯୁଦ୍ଧ, ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜୁଥିଲା, ଶଙ୍ଖନାଦ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖନାଦ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଋଣହଙ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ? ଦୁନ୍ଦୁଭି ଅର୍ଥ ଶଙ୍ଖନାଦ। ଦୁନ୍ଦୁଭି ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀକଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବାରଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖନାଦ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି କଳିର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ନରସଂହାର ହେବ ସେତେବେଳେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାଦ ହେବ। ଦୁନ୍ଦୁଭି ମାନେ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେମିତି ସେଇ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି। ରୌଦ୍ର ସମ୍ବତ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୀନ ଶନି ଚାଲିଲା 2024 ଚାଲିଲା 2.5 ବର୍ଷ, ଆରି ଭିତରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା। ଦୁନ୍ଦୁଭିର ଶଙ୍ଖନାଦ। ଶଙ୍ଖନାଦ କିଏ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କଲା? ଆଗ ଆସିଲା ଆମେରିକା କଟାମୁଣ୍ଡ ଅସୁର ପଟୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ସମାପ୍ତ କରିବ କିଏ? ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭାରତ। ଭାରତ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମହାପୁରୁଷ ଭାରତକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ନୁହଁ, ଏବେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ଭାରତ ହିଁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଆଉ ଭାରତ ହିଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ତ ହେଉଛି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ଯେ କି ଇରାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଅଏଲ୍ ସପ୍ଲାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଏ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ଜାହାଜ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶଙ୍ଖନାଦ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରେ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣ 3 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ? ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ ସ୍କନ୍ଦ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସେନାପତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଉପାସନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି କି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରଣରଙ୍କାକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ, ସ୍କନ୍ଦ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ମହାମାୟା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ହେଲେ କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମତାରକ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମତାରକ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ରାମତାରକ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମତାରକ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ବାହାରେ ମିଳୁନି। ଇଏ ଯେତେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମେ କହିଦେଉଛେ। କାରଣ ମନ୍ତ୍ର କେଉଁଠି କୁହାଯାଏ? ନା ଚେତନ ପଦାର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ହେଉଛି, ଚେତନା ଅଛି, ତା କାନରେ ମୁଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କହିବି, ସେଇଟା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ କାମ କରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ କି? ମନ୍ତ୍ରଟା ନ୍ୟାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି। ସଂସ୍କାର କରିକି ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଚେତନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏ ଶରୀରଟା, ଜଡ଼ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ଅମକ ମନ୍ତ୍ର ଟିପି ଦିଅ, ସମକ ମନ୍ତ୍ର ଟିପି ଦିଅ, କିଛି କାମ କରିବନି। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତା କର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଲେ ସେ କାମଟା ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଯେମିତି ଅନେକ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ, ଆପଣ ବଟ ଫଳ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ପୋତିଦେବେ ଓସ୍ତ ଫଳ ନେଇକି ଗଛ ହେବ କି? ବର ଗଛ ଫଳ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ପୋତିଦେବେ ଗଛ ହେବ କି? ନା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଉ ଖାଇକି ହଗିଲେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଗଛ ହୋଇଯିବ,
ସବୁ ଯୋଉଠି ପାଇବ ଗଛ ହେଇଯିବ କାରଣ ସେତିକି ଟେମ୍ପରେଚରରେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଶୋଧନ ଶକ୍ତିଟା କେବଳ କାଉ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରଟା କ୍ରିୟା କରାଇବ ଗୁରୁ ସେମିତି ଭଳି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ପୁରୁଷଣ କରିଥାନ୍ତି ସିଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେବେ ସେଠାରେ କାମ କରିବ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରଦମ ହେବ ଆଲୋକ ଜଳ ବାୟୁ ଏ ତିନିଟା ବିନା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍କୁରଦମ ହେଇପାରିବନି ଗୁରୁ ସେମିତି ଆଲୋକ ଜଳ ବାୟୁର ତରିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲେ ସେଟା ହବ ନାଇଁ କି ତ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ যেটা ଆପଣ ମିନୋସନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନୋସନ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2025ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ଅଛି ଯାହା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କହୁଛି ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା କରୁଛି ମିନୋସନର ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ ହଁ ନେବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଦର 6ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି ନା ଆମେ ମାନିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁ ଲେଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଦର 6ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି ବେଦାଙ୍ଗ ବେଦ ଆମର ମୂଳ ବେଦକୁ ଆମେ ମାନିବା ମୂଳ ହେଉଛି ବେଦର 6ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି 6ଟା ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିରୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଛନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ଖାଲି ଆମେ ମାଳିକାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଜ୍ୟୋତିଷଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଦରୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ସିଏ ଠିକ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ଅଛି ପାଞ୍ଜିର କଥା କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅନନ୍ତ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ପକାଇଲେ ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି 1,84,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଆମକୁ ସମୟ ଅଛି 21 ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେନି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାରିପାରିବେନି ଠିକ୍ ଲେଖିଲେ କେମିତି ସେତିକି ତାଙ୍କର 93 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ 1,84,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଯାକୁ ହୋଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ସଦୟ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ସଦୟ ହେଲେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ିଲେ କହିପାରିବେ କେତେ ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ କଥା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବର୍ଷେ 3 ମାସ 6 ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆପଣ କହିଦେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଦେବେ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଯେତେ ଆସିବ ବାହାରିବ ମନକୁ ଆସିବ ଚାଲିବ ଜ୍ଞାନଟା ସଦୟ ଜ୍ଞାନଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ପଢ଼ିଲେ ହଏନି ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ନର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିପାରିବାନି ଆମ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଆମର ଭକ୍ତ ମେଳି ହେଲା ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯାହା ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ତ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଅବକ୍ଷୟ କାହିଁକିନା ମିଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମ ନୁହଁ ଆମେ କରୁନେ ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇଛି ଠିକ୍ କଥା ସେ ସତ୍ୟ ହଉ କାହ୍ନୁ ହଉ ସେ ପୁଲିନ ହଉ ସେ ନାହିଁ ସେ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ ଏଇ ହିଁ କରିବେ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାରଣ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାଣପୁରୀ ଗଲେ କେତେଥର ଆମେ ଗଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଥରକ ମାଳ ଖସିଲା ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅନୁଭବ ହିଁ ଅନୁଭବ କଥା କହିବ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି ଯାହା ସାର୍ ଘଟିଛି କହିପାରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଲାଗିବ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି କହିବେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ମାଳିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ମାଳିକା କହିଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରୁ କହିଲେ ଏଇଟା କିଛି ହବନି ଏବେ ଯେମିତି ହେଲା ସବୁ ବାହାରିବ ନା ବହୁତ ମାଳିକା ବାହାରିଗଲେଣି ମାଳିକା ଏବେ ଦେଖିବେ ଖୋଲିଲା ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ କି ଆଗରୁ ଥିଲ କେଉଁଠି ତମେ କମସେ କମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ ଠିକ୍ କଥା ସେ ସବୁର ଆପଣ ବତେଇଛନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବ ପଢ଼ିଲେ ତ ଜାଣିବ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛି ଯେ 2.5 ବର୍ଷ ମିନସନି ହବ କିନ୍ତୁ ମାଳିକା କହୁଛି 3 ବର୍ଷ 90 ଦିନ ଅନ୍ତର ଚାଲିବ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛି 2.5 ବର୍ଷ ଆଉ ମାଳିକା କହୁଛି 3 ବର୍ଷ 90 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଇଟା କହିଲା 3 ବର୍ଷ 90 ଦିନ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏଇଟା ଚାଲିବ 26ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା 2029 ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ 3 ବର୍ଷ 90 ଦିନ ହଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପୁରା ଏକଦମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବେ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିବେ ନରସଂହାର ହେଇଯାଇଥିବ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ମାଳିକା ବାଣୀ ସତ ହେଇଯିବ ଯେ କି 75% ପପୁଲେସନ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି 25% ଖସିଯିବେ 4 ରହିବେ ଭାରତରେ ଟିକେ ବେଶୀ ରହିବେ ନା କମ୍ ରହିବେ ନା ଭାରତରେ ବହୁତ ରହିବେ ବେଶୀ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସ୍ଥାନ ନା ସେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ରଖିବେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ
ସେମାନେ ବିଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଣିପାରିଲା, କାହାକୁ ବି ଆଣି ବି ପାରୁନି। ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କୁଏତରୁ, ସେ କହିବା କଥା ଯେ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ଏକରେ ତ କୁଏତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ବି ଯାଉଛୁ ମିନିମମ୍ ଆମର 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କାହିଁକିନା କୁଏତରୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ସାଉଦିରୁ ଆସିବେ ୟେମନ୍ରୁ ଯିବେ ପୁଣି ଇଜିପ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଫସିଗଲେ ବିଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି ନା ମହାପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ ଲେଖି? ନା ସେମାନେ ଯଦି ନ ଆସିପାରିବେ କି ଆସିପାରିବେ କଷ୍ଟ ହେବ ଟିକେ, ସେମାନେ ରହିକି ସେଠି ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଆସିପାରିବେ, କି କଷ୍ଟ ହେବ ଟିକେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବରଂ ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ସେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଯଦି ରହିବେ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ରହିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ତ ଆଗରୁ କହୁଛୁ ତୁମେ ବିଦେଶରୁ ଚାଲି ଆସ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହୁଛୁ। ଆମ କଥା ଯଦି ସିରିୟସ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛୁ, ନେଇଛନ୍ତି କେହି ନେଇଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଭାଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁବାଇରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଉଦିରୁ ଆମର ଜାପାନରୁ ଆସନ୍ତି, ସେକେସନ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ ବଲାରରୁ ଆସନ୍ତି, ହଂକଂରୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ସବୁ କେହି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଡ଼ି ଦେଶରୁ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ ଚାଲିଛି ସେପଟୁ ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବି ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖାଲି ଯଦି ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ପାୱାର କାମ କରିବ। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ମିଳୁଛି ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମିଳୁଥିବ ନା, କାମରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ୍ କଥା। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାବା ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରିବା ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ କି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବାବା ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏଇ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ। ବାବାଙ୍କର ଆଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ବି ବାବା କହିଲେ ନାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଏଇ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିବା ପୁଣି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା? ଆମେ ତ କରୋନା ବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ବୁଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ କାହ୍ନୁ ବାବାଙ୍କୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ମାଳିକା ଗବେଷକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ସଂସ୍କୃତ ମହାନ ପ୍ରଚାର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ।